ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ పార్టీ నల్గొండ జిల్లా నూతన కమిటీ ఎంపిక జరిగింది. నల్గొండ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా హసన్ అహ్మద్ను, ప్రధాన కార్యదర్శిగా అబ్దుల్ రజాక్ను ఎంపిక చేశారు. ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ పార్టీ నల్గొండ జిల్లా కమిటీ సమావేశం నల్గొండలో జరిగింది. ఈ సమావేశానికి ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మహమ్మద్ షకీల్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి నల్గొండ జిల్లా నూతన కమిటీని ఎంపిక చేశారు. నల్గొండ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా హసన్ అహ్మద్ ఎంపిక కాగా, ప్రధాన కార్యదర్శి అబ్దుల్ రజాక్, కోశాధికారి షేక్ అబ్దుల్ ముకీద్, మహమ్మద్ రషీద్, ఆయుబ్ పాహద్, అఫ్రోజ్ నాయర్లను ఎంపిక చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అన్ని కులాలను ఏకతాటిపైకి తీసుకువచ్చి దేశ సౌభ్రాతృత్వాన్ని కాపాడడమే ఈ పార్టీ ఉద్దేశమని అన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ నూతన వక్ఫ్ బోర్డు చట్టాన్ని నిరసిస్తూ ముస్లిం సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 21న నల్గొండలో నిర్వహించే సభను జయప్రదం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. అనంతరం రాష్ట్ర కమిటీ నాయకులతో పాటు నూతనంగా ఎంపికైన జిల్లా కమిటీ సభ్యులను శాలువాలతో సన్మానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శులు సయ్యద్ మసూద్ అలీ, షేక్ చాంద్ పాషా, ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ మీర్ హమీద్ అలీ, ముస్లిం యూత్ లీగ్ అధ్యక్షుడు మహమ్మద్ ఖాదిర్ అహ్మద్, షేక్ కౌసర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ముస్లిం లీగ్ అంటే కొద్దిగా ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను మీకు. వాట్ ఈజ్ ముస్లిం లీగ్? ముస్లిం లీగ్ అంటే బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ పార్షల్ డెమోక్రసీకి చెప్పినారు, అందరూ అగ్రి అయినారు. కానీ ముస్లిం లీగ్ దే రిజెక్ట్ ద పార్షల్ డెమోక్రసీ. వీ వాంట్ ఫుల్ ఫ్లాట్ డెమోక్రసీ. వీ ఆర్ ద ముస్లిం లీగ్. వీ బ్రింగ్ full flat democracy to India. Our leaders, after India also, our Ismail Saab, our great leader, is alone he started struggle, and Kerala, Madras and all states now they are doing very good job. Now we are trying to do here very good job Telangana, and we want to improve. That's it. आज मैं यहाँ पर नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट को आया हूँ. मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का रियासती सदर, तेलंगाना रियासत का सदर हूँ. और यहाँ पर जो है आज नलगुंडा में आना हुआ. यहाँ की डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो हमारी मुस्लिम लीग की काम कर रही है, उसको जो है हम एक नई कमेटी को तश्कील देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं. तो मैं आप सबको जो है नलगुंडा की जो आवाम है, नलगुंडा के जो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं और दलित भाई हैं, उन सबको जो है मैं दावत देना चाहता हूँ कि भाई मुस्लिम लीग यहाँ पर काम कर रही है. नलगुंडा में हमारी शाख ऑलरेडी है, काम कर रहे हैं हम लोग. और इस वक्त जो है नई कमेटी को तश्कील दिया जा रहा है. मुस्लिम लीग एक ऐसी वाहिद जमात है जो बिल्कुल दूसरे मुस्लिम जमातों से मुख्तलिफ अलग है. हमारी एक जमहूरी निज़ाम की हमारी जमात है. हम जो है बिल्कुल मुसलमानों के मसाइल पर, कौम के मिली मसाइल पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बहुत संजीदा है. और जो है आने वाले वक्त में हम लोग यहाँ पर काम करते रहेंगे. कौमी और मिली मसाइल पे जितने भी यहाँ पे जो मुसलमान हैं और जो हमारे दलित भाई हैं और जो हमारे जो है जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो सब मुस्लिम लीग से जुड़िए. मुस्लिम लीग एक ऐसी पार्टी है जो आज केरला में जो है वाहिद एक ऐसी जमात है. केरला में हमारे जो है पूरी स्टेट में हमारे एक वहाँ पे सीएम भी रहे हैं मोहम्मद कोया साहब. तो तमिलनाडु में भी हमारी जो है बहुत बड़ी मजबूती के साथ मुस्लिम लीग काम कर रही है. जो वहाँ के जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ शाना बशाना जो स्टालिन साहब हैं, उनके साथ मुस्लिम लीग बिल्कुल उनके बराबर में रहकर काम कर रही है. तो ये दो स्टेट. और अब फिल वक्त हम लोग तेलंगाना में हम लोग बात करेंगे. तो तेलंगाना के मुख्तलिफ़ अज़लाओं की कमेटीज़ को हम तश्कील दे रहे हैं. और यहाँ पे आना हमारा इसी वजह से हुआ है कि भाई हम एक नई कमेटी ज़ेर निगरानी हमारे चांद पाशा साहब जो जनरल सेक्रेटरी है उनके दी जाए. और हमने अच्छे लोगों को यहाँ पे चुना है. वो लोग ग्राउंड पे काम करेंगे इंशाअल्लाह. और मुस्लिम लीग जो है एक इट इज़ नॉट जस्ट ए पॉलिटिकल पार्टी. ये सिर्फ सियासी जमात नहीं बल्कि एक तहरीक है. ये तहरीक है कौम की बका के लिए काम करना है. और कौम के लिए, कौम व मिल्लत के लिए जो भी मसले मसाइल हैं, अब वक्फ मसला बहुत बड़ा अहम है. इसमें भी जो है जॉइंट एक्शन कमेटी करके जो है हम लोग, मुस्लिम लीग एक अहम हिस्सा है जॉइंट एक्शन कमेटी का. जो हैदराबाद में भी हम लोग वक्फ के ख़िलाफ़, वक्फ का जो क़ानून है काला क़ानून, उसके ख़िलाफ़ हम लोग एहतजाज कर रहे हैं. हमारे ज़िला नलगुंडा से सभी लोग जो है वहाँ पे शरीक हों. और इसमें हम लोग एक स्कैनर भी देंगे. और वो स्कैनर जो है आप जिसको भी जो है वो एहतजाज में अगर पार्टिसिपेट करना है, जो आ नहीं सकते, तो वो एहतजाज अपना दर्ज कराएँ स्कैन के ज़रिए से. तो मुस्लिम लीग जो है ये एक बहुत ही मजबूत जमात इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में होने वाली है. यहाँ के जितने भी नौजवान हैं, मेरे नौजवान साथियों से भी मेरी गुजारिश है कि भाई आप ग्राउंड पे काम करें.
ये पॉलिटिकल पार्टी जो है आने वाले जो है जो भी लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात होंगे उसमें हिस्सा भी लेगी इंशाअल्लाह। ఈ దేశంలో ఈరోజు జరుగుతుంది, ప్రతి ఒక్కరూ గమనిస్తున్నారు. దేశం అంటే మట్టి కాదు, దేశం అంటే మనుషులు, దేశం అంటే మతం కాదు, గతం కాదు, దేశం అంటే మట్టి కాదు, దేశం అంటే మనుషులు. ఇవాళ రేపు విలువలు లేని రాజకీయాలు దేశవ్యాప్తంగా నడుస్తున్నాయి. మేము ఈ ముస్లిం లీగ్ పార్టీ ద్వారా మతం, కులం, వర్గం, లింగం ఏ భేదం లేకుండా మేము రాజకీయాలు చేస్తామని ప్రతి ఒక్కరిని మా ఈ ముస్లిం లీగ్ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరికైతే రాజకీయ అధికారానికి దూరంగా ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరిని అధికారానికి చేరువ చేసుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరిని కలుపుకుంటూ వెళ్తూ ఈ ముస్లిం లీగ్ పార్టీని ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే కాకుండా దేశంలో కూడా సెక్యులర్ పార్టీగా మేము దీన్ని నిరూపించుకుంటామని పోయిన చెన్నైలో జరిగిన జాతీయ సెమినార్లో కౌన్సిల్ అక్కడ మా నేషనల్ కౌన్సిల్ మీటింగ్లో జాతీయ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి కేఎం ఖాదర్ మొహియుద్దీన్ గారు, మన ఒక జయంతి రాజన్ మరియు కుమార్ సిన్హా అనేటువంటి ఇద్దరు ముస్లిమేతరులని అసిస్టెంట్ సెక్రటరీలుగా నియమించి మా సెక్యులరిజాన్ని నిరూపించారు. నేను మరొకసారి తెలియజేస్తున్నాను, ఇప్పుడు దేశం ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉందంటే అభద్రతా భావంలో ఉంది. భారతదేశంలో ఈరోజు ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం నల్ల చట్టాలను తెస్తూ జనాలకి పనికిరానటువంటి, జనాలకి నచ్చనటువంటి చట్టాలను జనాలపై రుద్దుతుంది. అలాంటి చట్టాలలో ఒకటి వక్ఫ్ బోర్డు చట్టం. దాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. ఏదైతే 21వ తేదీ నాడు క్లాక్ టవర్ సెంటర్లో ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు ద్వారా ఏర్పాటు చేయనటువంటి ప్రొటెస్ట్లో ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ వారు కూడా పాల్గొంటారని మేము దానికి పూర్తి మద్దతు వహిస్తున్నామని ఈ సందర్భంగా